استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا قيمة به لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة لمن قد الله الفاتحة لمن أبي الفاتحة لمن أبي الشيخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وصوله ورعيم ولا يقبل عظيم سيد القدر الجيلان يقبل عظيم سيد السيف أجل المسلمين وإلى يقبل رباني سيما مسلمنا المداني ويقبل عظيم سيد السيف محمد بن الغزالي وإلى رئيس من الثور جنادي المغلي الممثل المدرب حسن العشري الشيخ مولانا محمد أرسل البجري صاحب كلام بيان وإلى الشيخ مولانا محمد كسبران الجيش معالي وإلى الشيخ نمر ربي رحمه الله شاب الكرامة أبو محمد أمين بدل سيما زينب لغنا سلوى ربي جري وسن الشيخنا شيخنا ولجميع الشيخ معلمنا ويحسن لشيخنا وشيخنا خصوصا الله إمام نبي البندني إلى رحمنا أنفق وما لهم جاهدوا أنفسهم لهذه المجلس ولهذه المجلس صباح المنير جميع المؤمنين من المسلمين الراضي بيننا ومهدنا وصدقنا وسلم الرحمة يريد درجات من الجنة ويدعو علينا ولدنا وأحبابنا وزيرنا ولجيراننا من بركاتهم وأنوارهم وسرورهم وعلومهم وخصوصياتهم ونفحاتهم وكراماتهم ويحشرنا بزمراتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سبب عذاب ولا حساب ارزقنا علوم لدنيا ومثاقب وزكاة بس الخاتمة ارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى ملائكة المقربين وارزقنا حسن الخاتمة على هذه النية وأكلة صالحة بسر النبي على النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الكاملة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النور يعلم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله والsyukur lillah. Senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selalu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, halaman 76 baris ke-6 dari bawah. Lanjut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menanyakan kepada iblis, berapa macam musuh-musuh engkau hai iblis terhadap umatku. Selanjutnya adalah di antara yang menjadi musuhnya iblis adalah wasyabani wal mutahabbani fillah, dua orang pemuda yang selalu berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala ila ayyamuta, sampai dia wafat.
Dua orang pemuda yang bertakwa kepada Allah, sama-sama bakawan. Dia berkasih sayang karena Allah sampai dia mati. Bahasa kitanya itu mulai lagi anum bersahabat sampai ke Tuhan, sampai ke mati, kada terpisah sahabat itu. Apapun godaannya, apapun ujiannya, apapun guncangannya. Ini orang bakawan tuh macam-macam godaannya. Boleh lagi hanum rajin bakawan, sudah bebayat genal terpisah. Hampir bakawan, nakaya kada suah bakawan ada nak itu. Padahal tuhok sarantang saruntung, tuhok samuak saliur, padahal tuhok sapiring saluak samaan. Karena ada goncangan, ada ujian, ada cobaan, bisa membuat dia berpisah. Asalnya berkasih sayang, badang sanakan, karena ada sesuatu bisa jadi bermusuh-musuhan. Siapa yang menyebabkan itu? Ya iblis. Nah, iblis kada ketujuh melihat orang nang rakat. Nah, iblis kada ketujuh melihat orang nang damai, orang nang rukun, orang nang santun. Kada ketujuhnya dimusuhnya oleh iblis. Diulahnya pangkal macam-macam. Nang kaya apa orang nang berkasih sayangan itu, orang nang rakat itu supaya ini itu behual. Macam-macam diulahnya. Bisa ini, bisa itu, bisa kerjaan ini, kerjaan itu, bisa anak, bisa macam-macam. Bisa datang di bini, bisa datang di kawan, bisa datang di sana, di mana aja bisa. Itulah daya upaya iblis nang kaya apa orang nang asalnya berkasih sayangan menjadi bermusuh-musuhan. Itu gawian iblis, karena iblis benci orang nang berkasih sayangan. Sampai apabila sampai mati, pokoknya kada hampir itu Pak. Bahkan mati sekalipun, anak melanjutkan, baik lawan sidin kenapa to kawan abah bahari, baik lawan sidin itu siapa to kawan mama bahari. Itu tandanya menjadi kekasih Allah. Wal harisu 'ala sholati fil jamaah. Nah, salah satu lagi di antara yang menjadi musuhnya iblis, orang yang senantiasa memelihara sembahyang berjamaah. Nah, orang yang ketujuh sembahyang berjamaah itu dimusuhinya iblis, digodanya. Nang kaya apa orang tuh nasi kira kada ketujuh berjamaah, kada ketujuh lagi, kada kepingin. Nah, macam-macam kena. Ditampakakannya kekurangan imam, ditampakakannya oleh iblis kesalahan imam sehingga ampih jadi makmum. Bahagia bacaan angka itu jakulir aku jadi makmumnya. Akhirnya ya ada sembahyang lagi tuh, ya nak ada turun lagi tuh. Akhirnya orang dijual, apa dijual? Selama masih itu jadi imam jago kulir turun. Nah ya tuh, dapatnya iblis menggoda. Padahal rajin berjamaah dahulunya, cangkal sembahyang berjamaah, rajin sembahyang berjamaah. Tang terlihat sesuatu, tang ada sesuatu, lalu ampih aja. Kamu nawain kita berjamaah lagi, sembahyang sorangan. Nah itu berhasil iblis menggoda, berhasil iblis membujuk. Karena memang orang yang ketujuh sembahyang berjamaah itu dimusuhinya oleh iblis, digodanya terus, dihalang-halanginya orang nabi jamaah itu. Kenapa ya? Karena orang yang sembahyang berjamaah itu fadilatnya luar biasa, diampuni dosa orang sakampungan. Bila orang berjamaah tuh diampuni dosa sakampungan. Masjid ini kan wilayahnya berapa desanya? 4 desa, 18 kelompok. Bila di masjid ini berjamaah orang rutin, sekelompokan 18 kelompok itu dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Seluas wilayah masjid
Di masjid orang beramal beribadah, di masjid orang baca maulid, di masjid orang bermajlisan. Sawilayah sakaryahan masjid itu dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Itu wilayah masjid. Tapi bila masjidnya puang, masjidnya kosong, masjidnya sunyi, nah sakaryahan itu dapat dosa juga. Walau jauh pada masjid, tapi sidin ke masjid situ bila berjemaat tak umpat juga sidin dosanya. Nah itu. Jadi iblis itu bagaimana merayu orang tuh sekira jangan berjemaah sembahyang. Alasan dipadahkan imamlah kepanjangan ayat. Yalah, alasan bacaan imamlah kada pasti. Macam-macam. Itu adalah bisikan syaitan. Nang kayak apa orang kada berjamaah. Di dalam kitab disebutkan ada salah seorang yang ingin berjamaah sembahyang. Iblis di saking menghalang-halanginya nih. Zaman bahari itu kan iblis dia bertampai. Zaman iblis ini bisa menyerupak merasuk menjadi manusia. Orang ini hendak ke masjid, turun pada rumah, sudah berniat, sudah hendak ke masjid sembahyang berjamaah. Sekali turun pada rumah sekitar sekitar 10-2 meter, tiba-tiba baju sidin kaguguran teh cacak. Kaguguran teh cacak lah itu sidin rigat kada kawa dibawa sembahyang. Karena sidin orangnya cangkal berjamaah, babulik sidin ke rumah, pacul sidin baju, besilih pulang baju, besilih baju turun pulang ke masjid. Tak jauh sedikit pada jalan tadi sekitar jalannya 10 meter, ini jalannya sudah 20 meter dah lebih. Rupanya rumah itu tak jauh pada masjid lah. Nah, rupanya di tengah jalan karena musim licak, tajungkang sidin rabah, rigatlah baju sidin pulang, bebulik pulang sidin ke rumah, besilih pulang sidin baju, tapi turun pulang sidin ke masjid. Nah, orang nang cangkal tak, amun kita nang ada cangkal nih, kada jadi ke masjid sekali, kenapa? Aku aja nak turun udah jadi rigat baju, kenapa? Di masjid tuntong sudah, apa? Gara-gara imamnya kehandapan baca ayat, kalau kada sampai, nah itu bongsinya panjang ayat tak, menyampatakan nang, nah hanya rata bangun, menyampatakan nang, lambat berpakaian, nah menyampatakan nang, macam-macam kan kada manusia ini kada sama, ada nang lakas berwudu, ada nang lambat berwudu, macam-macamnya kalau kada sama kita. Itu fungsinya subuh tuh makanya harus dianjurkan bacaan imam itu subuh tuh ayatnya panjang. Ini kada orang bacaan ayat panjang diprotes. Banyak manfaatnya, makanya orang ulama bahari itu ditambah ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, itu mahadangi orang nah hendak ke masjid, mahadangi subhanallah wahamdihi subhanallahil azim astagfirullah tambahi itu. Mahadangi orang nak ke masjid. Sudah habis semuaan ada turun juga lagi ya, kada apa lagi dah. Ada ikhtiar menunggu jamaah. Jangan langsung dipunes, ada pecang turun juga jar, tetap menghitung itu juga langsung kamat. Oh jangan. Dakwah harus sabar kita. Tak kalau kita mempunyai orang. Nah jadi sidin 2 kali sudah rigat bebulik sidin, bebulik, besilih pulang, turun sidin nang ketiga, turun nang ketiga, anak sampai dah ke muka masjid kita nah, anak sampai dah ke muka masjid, tiba-tiba anak sampai ke muka masjid, hendak rabah pulang sidin, ngalek musim penghujan, babai hendak rabah, tiba-tiba iblis menangkap sidin. Iblis menyerupan ditangkap sidin, kada jadi rabah sidin, kada jadi ricak. Takajut si pulan ini siapa pian menolongi ulun ini siapa? Orang di masjid berjamaah lah, biar di luar
ulah ndak rabah pian kalangi pian tangkap. Kenapa pian kada ka masjid? Ujar namun ulangnya, aku ini iblis. Masa iblis sembahyang? Orang sembahyangan tidur di dalam, sidin di luar, menongkrong. Anak rabah, anak masih gede ditangkapnya. Jadi jenang ditangkap dia. Kenapa pian nih menolongi Allah? Orang sembahyang di masjid pian di luar JCR. Aku ini iblis, makanya aku ada sembahyang. Nah, jadi ujar si pulang deh, aman pian iblis, kenapa pian maka menolongi ulun? Adornya pian letakan jauh ulun ni rabah, nyaman ulun kada berjamaah sita, ni pian tolongi. Apa jawab iblis? Kam tahulah, ikam ni kalau rabah nang ketiga nih, ikam ni rabah nang ketiga nih, kam cangkal berjamaah nih, kam tahulah. Waktu ikam turun pertama pada rumah hanya 10 meter, baju ikam kena cacak, besilih ikam, itu aku ruginya genal apa? Dosa ikam sarumahan itu na diampuni oleh Ta'ala dosa ikam sarumahan itu na diampuni dosa oleh Allah gara-gara ikam cangkal hendak berjamaah sekali itu aja ikam. Bukan hanya dosa ikam sarumahan tuh nah anak bini ikam mintuha sarumahan tuh diampuni oleh Allah Ta'ala dosa. Lalu ikam merabah yang kedua bertambah ganal rugi aku aja iblis. Tuh udah aku manggoda sakampungan nina ada nanggawian ini maksiat berhasil, ada kusuruh ini berhasil. Gara-gara ikam cangkal yang kedua sakampungan itu nah diampuni dosa oleh Allah. Sakampungan ikam nih, se-RT ikam nih diampuni dosa oleh Allah gara-gara ikam cangkal. Nang ketiga ini jadi aku tulungi amun ikam bebulik pulang naginya saya disaan sakacamatan diampuni rugi ganal aku lapahnya aku menggoda, makanya aku tulungi ikam supaya jangan rugi lagi aku. Iblis ya. Artinya apa ya? Artinya sembahyang berjamaah itu luar biasa fadilatnya, diampuni dosa oleh Allah. Nah, Haris ngarannya Haris itu yaitu tentang tamak. Arti tamak tuh bujur-bujur behimat hendak sembahyang berjamaah. Makin jauh yang dituju berjamaah itu makin kenal pahalanya. Pada rumah doa ke tempat ibadah tak jauh, pada namparak makin jauh makin kenal pahalanya, apalagi jauh berjalan pulang tolak baginnya. Nah, itu menandakan kita itu berhimat hendak beribadah. Tetapi kita berhimat itu dimusuhinya oleh iblis. Nah, kayak apa orang jangan berhimat seperti si Pulan tadi itu kan. Iblis daripada aku rugi besar, yang pertama rugi sudah aku, yang kedua rugi daripada sekampungan diampuni dosa sealaman, lebih baik aku tolongi ikam. Nah, itu sejarahnya. Jadi jebulan ya masih tuh anak salam dari masjid, ke masjid lagi. Antu iblis menyerupa itu zaman bahari. Nah itu berjamaah itu fadilatnya itu luar biasa. Jadi oleh karena itu kita sayugianya sembahyang itu jangan terlalu ancap. Jadi bila kita jadi imam sadang-sadang mau nak ancap seorang di rumah. Karena Pak kalau mahadang makmum orang hendak dapat berjamaah. Kalau ada empat berjamaah gitu nah. Apalagi ada waktu tuh kan, kalau baru diulah waktu situ antara azanan qamat tuh misalnya 5 menit kah atau 10 menit kah, bila misalnya sembahyang yang biasa tuh zuhur, asar, maghrib bisa antara azan lawan qamat tuh diberi jarak berapa menit misalnya kan, supaya menunggu makmum. Makmum subuh panjangnya sedikit antara azan lawan qamat ya 15 menit lah, makanya membaca ya hayyu ya qayyum. Itu tujuannya. Orang bahar itu sudah ada syiarnya. Bahkan orang bahar itu sudah memberikan batasan ayat-ayat yang dibaca itu kan ada. Makanya ada catatan guru bahar itu ada. Bila subuh ayatnya ini, bila zuhur ayatnya ini, bila asar ayatnya ini, bila maghrib ayatnya ini. Itu ada anuannya, ada dalilnya. Itu sunnahnya Rasulullah. Bila orang tuh habis Quran, sunat membaca ayat-ayat nang panjang, karenanya selajur memelihara hafalan ayat Qurannya, sunat. Nah seperti itu.
Amun terlalu panjang jar, kasihan makmum kalau kedak tahan berdiri. Makmumnya menyadari imam, jangan kita minta sadari. Nang kada tahan tuh kita sikong aja kalau misalnya makmum 40, nang kada tahan berdiri itu berapa ikong? Paling sikong berdua kalau. Bila kada tahan berdiri bawa sembahyang berduduk. Jangan mengajar pun seorang. Kalau lawas imam aku kada tahan, seorang aja sorangan lain hendak dapat padilat nanggana. Sebab sembahyang itu makin banyak ayat yang dibaca makin afdal. Semakin banyak ayat yang dibaca semakin afdal sembahyang kita itu. Nya afdal sembahyang itu panjang daripada wiritan panjang. Misalnya kita sembahyang ayatnya qul ya qul huwallah, imbahnya bewirit setengah jam. Imbahnya nih bewirit setengah jam. Lebih afdal sembahyang 5 menit, wiridnya biar 2 menit. Nang dianjurkan Allah Ta'ala itu kan sembahyang bukan bewirit. Wirid itu masing-masing ya. Masing-masing. Masing-masing. Jadi kita biasakan. Amun kita kada membiasakan yang panjang itu, siapa lagi yang memelihara sunnah Rasulullah? Termasuk sujud sajadah. Amun kada dihidupkan sujud sajadah, siapa lagi? Mahadang siapa? Nah ya kalau mahadang siapa? Bila kada hafal, ulah tulisannya di muka imam. Nah bagus tuh hafal. Hafal itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang berjamaah tadi adalah menjadi musuhnya iblis. Nah, maka bagaimana iblis menggoda seseorang supaya orang kadang-kadang berjamaah dengan macam-macam gayanya, macam-macam cara supaya orang kadang-kadang pingin berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khalfa kulli birrin wa fajirin. Nah ya kalau nih perintahnya, nah sembahyanglah kamu di belakang tiap-tiap orang baik dan orang-orang yang fasik. Walaupun imamnya tuh fasik, dia kau jadi imam 4 dia. Kita kadang-kadang ada berjamaah hendak singgah ke masjid, kada jadi aja Masjid Muhammadiyah aja. Kenapa kada boleh kah? Ya kalau boleh, boleh, kada ada larangan kita berjamaah. Kita 4 Muhammadiyah dia ada masalah. Orang Islam juga kalah, sembahyangnya sama pada zuhur juga, sembahyangnya sama pada 4 rakaat juga, sembahyangnya sama pada menghadap kiblat juga sama. Bedanya namanya hanya bau salih kada bau salih aja. Kenapa jadi beda? Ya lain mazhab boleh aja. Boleh. Nah sallu ya Rasulullah khalfa kulli birrin wa fajirin. Sembahyanglah kamu di belakang orang nang baik dan orang nang fasik. Ada fasik jadi imam tuh, sekalinya fasik. Boleh jadi makmum kita. Ketimbang sorangan karena abdal berjamaah daripada sorangan. Nah, bibinian sama bibinian, beimaman sama bibinian, ya kalau saya kau jadi imam, bolehlah aja penyaring, boleh sesama bibinian, sama jangan kami jangan ada dalam pasihnya, berdua, kau jangan ada pasih, saya kau jadi imam boleh, itu yang dimaksud dengan sembahyanglah di belakang orang nang pasih, walaupun sama pada ada pasih. Boleh salah satunya. Nang kada boleh itu nang pasih ada, nang kada pasih ada, nang kada pasih tampil, nang pasih bersembunyi. Nah itu kada boleh. Sama pada kada bisa, tetap harus ada dengan maju. Jangan sampai sorangan. Karena itulah tadi iblisnya kadang tujuh melihat orang berjamaah itu diaturnya kayak orang supaya jangan berjamaah. Macam-macamnya sebabnya itulah. Karena ininya lah, karena itunya lah. Nah itu iblis ampun gawian. Walladzi yusalli bil-lail wan nasu niyam, dan juga termasuk orang yang dibenci iblis, dimusuhi iblis adalah orang yang sembahyang waktu malam, sedangkan waktu malam itu orang-orang marat guring. Nah kita nang ketujuh bangun tengah malam tuh, nah dimusuhinya iblis. Nah kayak apa menggoda kita jangan tak bangun. Sanono kita tak bangun
Thailand satu mat guring pulang. Padahal mbak alarm sudah berbunyi, alarm menggerak kita bangun jam 2 jam 3. Thailand mati iwara mati iwara. Nah itu iblis caknya kadang tujuh musuhnya. Kadang bangun malam itu bagus benar. Bila ingin derajat Allah mengangkat, bangun tengah malam. Bila ingin menjadi orang yang lapang pikiran, bangun tengah malam. Bila ada hajat dunia dan akhirat, bangun tengah malam. Bila ada masalah yang perlu dipecahkan hidup dia perlu benar ini, nah ya Allah, bangun tengah malam. Bangun tengah malam, bahyang, berdoa. Wan nasu niyam. Nah, itu di sana sudah janji Allah Taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mun hendak mulia derajat diri dia, bangun tengah malam. Mun hendak dihormati orang, bangun tengah malam. Mun hendak rezeki lancar, bangun tengah malam. Mun hendak anak pasien, bangun tengah malam. Mun hendak hidup tanang lapang, bangun tengah malam. Bangun. Walau rakaatain, walau 2 rakaat. Nah, itu anjurannya. Nah, cuma ya berat tadi tuh, ya kalau lah berat. Hendak merubah nasib, bangun tengah malam. Bangun tengah malam, berdoa. Minta lawan Allah. Kabulnya tuh biar Allah nama julung babila. Jangan kita berharap hendak lakas. Nah, jangan bisa Allah nang menjulungnya babila. Itu urusan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam sallu minal laili walau arba'an sallu walau rak'atain. Nah, satu riwayat sembahyanglah malam walau 4 rakaat. Satu riwayat sembahyanglah malam walau 2 rakaat. Ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatul lail ila nadahum munadin ya ahla baitin qumu li salatikum. Nah, sebenarnya malam itu jaka telinga kita nih mendengar malaikat tuh kuciakannya. Apa kuciakannya? Bangunan, bangunan. Ya, itu bahasa kita nyata. Cuma kita kada mendengar. Kita kada mendengar. Malaikat itu kuciak sebenarnya. Yuk umat Nabi Muhammad bangunan, ayo. Saluni tu'ta, jalla ta'ala minta lawan aku beri yo napa hendak. Tengah malam tuh. Sebenarnya berat bangun tengah malam ya kala, karena dimusuhi oleh iblis, digodanya berat mata bangun tengah malam. Apalagi begawi seharian lapah, begawi ini begawi itu, ringkutan awak ada terbangun malam. Karena memang itulah di balik sesuatu yang berat ada permata nanggana. Nah, jadi hidup kita ini adukanlah kepada Allah apapun keperluan kita. Nang tahu keperluan kita hanyalah diri kita. Ingin merubah nasib, adukan kepada Allah tengah malam. Ingin mencari kehidupan yang lebih baik, adukan kepada Allah tengah malam. Walau 2 rakaat saban malam. Jangan sekali samustawa. Sekali samustawa kada mau pang. Rutin gawe bangun tengah malam tuh. Cuma bila bangun tengah malam tuh rutin, jangan dapat lawan orang. Gawe kalau saya kisah lawan orang. Kalau perlu anak bini gini jangan tahu. Seorang bangun tengah malam tuh minta kepada Allah. Mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Semua qala walladzi yumsikuna su'anil haram wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi berkat, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Allah berikan kita ke lapangan hidup dan akhirat, berikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, dijauhkan segala bala dan penyakit, musibah dan malapetaka. Wa ala hadhihi niyyah wa ala man nabi syekhul syaitan bilam bisyir suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Maulana ya maulana ya sami' du'ana برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا سمع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع
تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو خطب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دهر هنانا لا نرجو منجاة إلا من مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا في رجواك مولانا أشهرنا اللجفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي واحم حمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم فعلنا بما علمنا عليه ينفعنا وارزقنا بنسخنا وسلنا دورنا حاجتنا إليه اللهم اغفر لنا ما أخطأنا ما تعمدنا ما سرنا ما علنا ما تعلم به من الغد لا يقول لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.